دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہم قصص الانبیاء کتاب سے لینے والے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ بیان حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں، جس کو آج کل دمشق کہتے ہیں، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو اتم درجے تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور دعوت اللہ میں ہمتاً مصروف رہے اور خداوند قدوس کی مہربانیوں و انعام و کرام سے لوگوں کو امیدیں دلائیں اور غضب الہی سے بھی ہر طرح ڈرایا، لیکن کسی نے بھی فرما برداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے رہے، بلکہ دست و زبان سے بھی رنج و اذیت دینا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم سمود آباد تھی اور وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1,00,000 سے زائد تھی اور وہ سب کے سب نافرمان تھے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ یعنی اور بھیجا اس کو 1,00,000 آدمی یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی اگر عاقل بالغ شمار کیے جائیں تو 1,00,000 تھے اور سب چھوٹے بڑوں کو شمار کیا جائے تو 1,00,000 سے زائد تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک خدا کی دعوت دی اور ہمیشہ کہتے رہے، اے قوم کہو لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ۔ وہ مردود قوم کبھی اس کلمے کو اپنی زبان پر نہ لائی اور حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتی رہی کہ اے یونس، اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے تو بھی تم کو نبی اللہ نہ کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت ممنون و مایوس ہوئے اور ساری قوم بت پرستی میں مدہوش تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قوم، اپنے خالق ارض و سما کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو، اور اس میں تمہارے واسطے کوئی بھی نفع کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ ضرر کے اختیار رکھتے ہیں اور نہ فائدے کے، وہ تمہارے خود تراشیدہ بت ہیں۔ لیکن پھر بھی قوم نے قطعاً اس بات پر توجہ نہ دی اور ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، اور پھر ضد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت دینے لگے۔ لیکن باوجود اس قدر اذیت و تکلیف کے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو برابر ہدایت کرتے رہے اور ہر وقت ان سے کہتے کہ اے میری قوم، خدائے واحد کی عبادت کرو، اور تم لوگوں نے جو راہ دلالت اختیار کر رکھی ہے اس کو فوراً چھوڑ دو۔ اگر تم نے راہ دلالت نہ چھوڑی تو کہیں خدا تم پر اپنا عذاب نہ نازل کر دے۔ اور مجھے اس بات سے خوف معلوم ہوتا ہے ان لوگوں نے جب یونس علیہ السلام سے یہ تہدید امیز الفاظ سنے تو کہنے لگے، اے یونس، یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ مستخر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہر وقت کیا کرتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عذاب آتش و دوزخ ہے۔ یہ جو آپ سن کر تمسخر کرتے ہو، یہ جواب سن کر تمسخر کے لہجے میں ان مردودوں نے کہا، بھلا اس میں کچھ مضاحکہ نہیں؟ آخر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہر دھرمی اور ضد سے عاجز آ گئے۔ پھر جب کوئی ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی وقت بھی دعوت الحق کو قبول کر لے گی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہو جائے گی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خداوند قدوس سے اس ظالم قوم کے واسطے بددعا کی تو ندا آئی، اے یونس، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا ہو گئے اور اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بے رضائے الہی چل دیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا میں مبتلا کیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے،
तर्जमा। मछली वाले को देखो, जब चला गया गुस्से से लड़कर और बस वो समझा कि हम ना पकड़ सकेंगे, पुकारा बीच अंधेरों के कि वहाँ कोई हाकिम नहीं तेरे सिवाय, तू बेऐब है। बेशक मैं गुनाहगारों में, बस कबूल की इसकी पुकार और निजात दी हमने इसको गम से और अंधेरे से, और इसी तरह हम निजात देते हैं ईमान वालों को। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इबादत के बहुत बड़े शौकीन थे और वो दुनिया से बिल्कुल अलग थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती से मना किया और वो बाज ना आई, तो इसके रद्द अमल में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हुक्म हुआ इनको, वो फौरन पहुंचे शहर दमिश्क में ताकि वहां के मुश्तरिक बाशिंदों को बुत परस्ती से मना करें, और ये खफा होकर चले। राह में एक नदी आई, एक बेटे को कंधे पर ले लिया और औरत का हाथ पकड़ा, और जब वो पानी में पहुंचे तो नदी के पानी ने जोर किया, तो इत्तफाकन इस जोर की वजह से औरत का हाथ छूट गया और वो देखते ही देखते रह गए, और जो लड़का कांधे पर ले लिया था वो किसी तरीके से फिसल गया। इसी घबराहट में नदी के किनारे पर आए तो वहां आकर क्या देखते हैं कि जिस लड़के को किनारे पर छोड़ा था इसको भेड़िया खा गया। नाचार मजबूर होकर जब इस शहर में पहुंचे तो वहां के सरदारों से मिले और इनको अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। वो ठट्ठा करने लगे और फिर वो एक मुद्दत तक वहां रहे। आखिर फिर खफा होकर इस कौम के वास्ते अल्लाह ताला से बद्दुआ की और खुद वहां से 3 दिन का वादा करके इस शहर से दूर निकल गए। तीसरे दिन जब इस कौम पर अज़ाबे इलाही आया तो इस शहर के सब लोग जंगल में निकले और सब ने अल्लाह से तौबा की और बहुत ही गिरिया जारी की और तमाम अपने बनाए हुए बुत तोड़ डाले। इस वजह से आया हुआ अजाब टल गया। शैतान ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को खबर दी कि वो कौम तो अच्छी भली है और इस पर कोई अजाब नहीं आया। ये खबर सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने दिल में बहुत खफा हुए कि ये अल्लाह ताला ने क्या किया और मैं अपनी कौम से झूठा हो गया। ये कहकर वो किसी तरफ चल दिए और अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार न किया। चलते चलते वो दरिया के किनारे पहुंचे और वो एक कश्ती पर सवार हो गए। जब वो कश्ती दरिया के बीच में पहुंची तो भंवर के चक्कर खाने लगी। ये कैफियत देखकर लोगों ने कहा कि भाई इस कश्ती में किसी का गुलाम है जो अपने मालिक से खफा होकर भागा हुआ है। कश्ती वाले ने बहुत मालूमात की, कुछ भी पता न चला। आखिर कुरानदाजी की गई तो इस कुरानदाजी में यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। चुनाचा कश्ती वालों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया ताकि कश्ती भंवर से बच सके। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया गया तो इसी वक्त एक बड़ी मछली को हुक्म हुआ कि मेरे प्यारे बंदे यूनुस को साबत निगल जा और किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे। ये सुनते ही एक बड़ी मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आई और वो साबत निगल गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में पहुंचे तो वहां शदीद अंधेरा था। इसी अंधेरे में अपने रब को पुकारा, तौबा कबूल हुई और वही मछली इस दरिया के किनारे आई। यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। जिस जगह आपको मछली ने उगला तो इस जगह पर कोई भी साया ना था। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने उगल दिया तो इसके बाद क्या हुआ? जब मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे पर उगल दिया, जिस जगह आपको मछली ने उगला तो इस जगह पर कोई साया वगैरह ना था, तो फिर अल्लाह ताला ने कद्दू बेल को उगाया और इस बेल ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साया कर दिया। और अल्लाह ताला की तरफ से एक हिरनी को हुक्म दिया कि वो रोजाना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपना दूध पिलाया करे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बदन में कुव्वत और ताकत आ गई तो फिर इसी कौम में जाने का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ और वो कौम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद की आरज़ूमंद थी और इनकी राह देखती थी। और इनकी औरत को और लड़के को लोगों ने दरिया से निकाल लिया था और एक लड़के को भेड़िए से भी छुड़ा लिया था। अब इसी दमिश्क में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। सवाल, अगर कोई पूछे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल गई थी, वो कैसा माजरा है, तो इसका जवाब ये है कि खुदा का मंजूर यही था कि अपने बंदों को दिखला दे कि मैं नाता और रिश्ता किसी से नहीं रखता, मगर जो मेरी अतात व फरमा बरदारी करेगा वो मेरा बंदा है और मेरा भेजा हुआ नबी था। इसने मेरा कहना ना माना और खफा होकर बेहुक्म मेरे चला गया, इसलिए मैंने उसे मछली के पेट में रखा था ताकि मेरे बंदों को मालूम हो जाए कि बंदाए बेहुक्म को इसी तरह सजा मिलती है। और एक दूसरी रवायत में है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खुदा की मर्जी ना दरियाफ्त करके जल्दी गुस्सा हुए
इसीलिए खुदा ताला ने इनकी इबरत के लिए मछली के पेट में इनको चंद रोज रखा और इसी में हिकमत यही थी कि मोमन बंदों को दिखलाए कि इबरत के वास्ते अल्लाह ताला ने अपने मुकर्रब बंदे और पैगंबर को भी ना छोड़ा। आखिर इनको भी सजा का मुस्तहिक ठहराया गया और मछली के पेट में रखा। फिर ये सजा सुनने के बाद इनको निजात दी। बस मोमन बंदों को लाजिम है कि मर्जी इलाही से अमर में सरकशी ना करें और हर वक्त इसका शुक्रिया अदा करते रहें। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया तो मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से क्या गुफ्तगू की। अलगर्ज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ अरसा वहीं रहे और फिर चलते चलते किसी नदी के किनारे पर जा पहुँचे। देखा कि लोग कश्ती पर सवार होकर पार उतरे हैं। आप भी जाकर सवार हुए। 3 शब रोज कश्ती पर रहे। चौथे रोज तमाम दरिया में एक बारगी अंधेरा हो गया और बड़ी बड़ी मछलियाँ आकर कश्ती को हरकत देने लगी। लोगों ने कहा कि कोई गुनाहगार बंदा कश्ती पर सवार है, इसको कश्ती से निकालकर दरिया में डाल दो और इसको मछली निगल जाएगी। शायद हम लोग इस नागहानी आफत से बच सकें। कभी ऐसा ना हो कि इस गुजरगाह की वजह से पूरी कश्ती ही दरिया में गर्क हो जाए और हम सब दरिया में डूब जाएं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस बात को सुनते ही उठ खड़े हुए और कहने लगे कि बस मैं ही एक बंदा हूँ, मुझको ही दरिया में डाल दो और मुझे मछली निगल जाएगी। सब अहले कश्ती ने आपकी तरफ नजर की और फिर कहा कि हम तो आपको दरवेश सिफत देखते हैं और अक्लमंद लोग कभी आप पर बदगुमानी नहीं कर सकते, बल्कि ये निस्बत आपके हम लोग आपसे कहीं ज्यादा गुनाहगार बनते हैं। आपने इनसे कहा कि मैं अपने खुदा ताला से खफा होकर इस शहर से चला आया हूँ जिस शहर की तरफ मुझे नबी बनाकर भेजा गया था। ये सुनकर अहले कश्ती ने नाचार होकर इस दरिया में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को डाल दिया और फौरन एक बड़ी मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तर्जमा बस निगल लिया इसको मछली ने और वो मलामत में पड़ा हुआ था। और तफसीर में यूँ लिखा है कि मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से ये बात कही कि ए पैगम्बरे खुदा, मुझको अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझको अच्छी तरह पेट में रखूं और किसी तरह से अजियत ना दूं, और अब मेरा पेट आपके वास्ते जिंदां हुआ। जब खुदा चाहेगा तो यहाँ से निकाल लेगा और मेरा पेट भी गलाजत से पाक है, क्योंकि मैं हर वक्त खुदा की याद में लगी रहती हूँ और मेरा काम तस्बीह और तकदीस में मसरूफ रहना है और तुम्हारे वास्ते यही मेरा पेट इबादत गाह बना। ए मोमनो, जरा गौर तो करो कि मछली किस तरह खुदा की इबादत करती थी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर गौर करो कि वो मछली के पेट में भी खुदा की इबादत करते रहे और तुम लोग दुनिया के पीछे अपने औकात बर्बाद करते हो, क्यों खुदा की इबादत नहीं करते और हर इन आलाइश दुनिया में अपने आप को डुबाते हो और खुदा से दूर होते हो और अपनी आकबत खराब करते हो। याद रखो, जो मोमन खुदा का प्यारा होगा वो अलबत्ता इसकी इबादत में कसरत से मसरूफ रहेगा और अपने आप को मासियत से बाज रखेगा। अलगरज बाद रवायतों से मालूम होता है कि जो मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई थी, इस मछली ने 40 दिन तक अपना मुंह खुला रखा था कि कहीं बंद करने से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कोई अजियत ना पहुंचे, क्योंकि वो बंदा खास खुदावंदे करीम के हैं। और मुसलसल 40 रोज तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कुछ खाना नहीं खाया था। इसी वजह से बदन की ताब व ताकत जाती रही और नहायत नहीफ और कमज़ोर हो गए, लेकिन इस कमज़ोरी के बावजूद भी वो इबादत इलाही और जिक्र अल्लाह में मशगूल रहते थे और इस जिक्र व अज़कार की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इस मछली के पेट के अंधेरों से निजात दी, जैसा कि फरमाया अल्लाह ताला ने, बस अगर ये बात ना होती कि वो तस्बीह करने वालों से अलबत्ता रहता मछली के पेट में इस दिन तक जब उठाए जामे मुर्दे, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर अगर मछली के पेट में खुदा को याद ना करते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। फिर उन्होंने कसरत से अपने महबूद बरहक को याद किया और इसी की इबादत की और हर वक्त तस्बीह व तकदीस में लगे रहे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें निजात बख्शी। तो क्या अजब है कि अगर तुम भी खुदा की इबादत व बंदगी करोगे तो अलबत्ता आतिश व दोज़ख से निजात पाओगे। और दूसरी वजह यह है कि दरिया की तमाम मछलियाँ बीमार हो गई थीं। तस्बीह व तहलील से
वो अच्छी और ठीक हो गईं। और फिर जनाब बारी ताला से मछलियों ने अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, तेरे बंदे जब बीमार होवें तो तेरी रहमत के इलाज से आराम पाएं और हमको भी अपने लुत्फ़ो करम के शफा खाने से दारो शफा की बतला दे ताकि हम भी इससे भले और ठीक हो जाएं। तब बारी ताला से इरशाद हुआ कि ऐ मछलियों, जिस मछली के पेट में था तुम इससे जाकर सूंघा कीजियो तो हर मरज़ से शिफा पाओगी और फिर कभी बीमार ना होगी। चूँकि इस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सोहबत पाई है और 40 रोज़ तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखा था, इसलिए अल्लाह ताला ने इस मछली के 3 जमी अमराज मछलियों को रूगर्दानी, यानी जो मछली बीमार हो जाए वो इसके पास जाकर इसको सूंघने से बाफजल खुदा ठीक हो जाती थी। लिहाजा यहाँ पर ज़रूरी गुजारिश है कि ए मोमिन भाइयों, जो शख्स खुदा और रसूल की मोहब्बत और रज़ा पर रहेगा और इसका हुक्म बजा लाएगा तो उम्मीद कवी है कि अज़ाब व दोज़ख से वो निजात पाएगा। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में जाने की दूसरी वजह यह थी कि दरिया की मछलियाँ और तस्बीह व तहलील से फ़ख्र करती थीं कि हम तस्बीह पढ़ने में और इबादत करने में तेरी फाजल तरीन मखलूक हैं। यहाँ तक वो अपने आप को बनी आदम से बेहतर समझती थी। इस चीज़ को दिखाने के लिए हक़ सुब्हाना ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद फरमाया और फिर कहा, ऐ मछलियों, देखो तो यूनुस कैसी जगह तंगो तारीक में हमारा नाम लेता है और तुम जाए आराम में रहकर हमारा जिक्र करती हो। बस देखो इसकी इबादत और फजीलत दिखती है। तुम्हारी इबादत पर जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हाले इबादत से दरिया की मछलियाँ आगाह हो जाएं तो फिर खुदा की दरगाह में शर्मिंदा हुईं। उन 6 पैगंबरों के बारे में जिनको अल्लाह ताला ने सख्त मुश्किलात में मुब्तला किया। खबर है कि 6 पैगंबरों को अल्लाह ताला ने सख्त आजमाइशों में मुब्तला किया था, तो भी उन्होंने अपनी हालत मुसीबत में अपने खालिक की बंदगी न छोड़ी और तमाम अर्ज़ो समा के फरिश्ते और बनी आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखलाया और तंबीह की कि देखो कैसी कैसी मुसीबत में हमारा बंदा मुब्तला रहा, पर हमको ना भूला, याद करता रहा तो इसके सिले में हमने इसको निजात दी। चुनाचा पहले हज़रत नूह पैगंबर को इनकी कौम के सबब से रंजो बला में गिरफ्तार किया था और फिर इनको इससे नजात दी, और दूसरे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को आग नमरूद में डाला। ये दोस्ती और सिद्को एतकाद इन तमाम फरिश्तों और खलाइक को दिखलाया, फिर इनको भी हमने नजात दी। तीसरे हज़रत यूनुस पैगंबर को मछली के पेट में रखा था, फिर इनको निजात बख्शी। चौथे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में और जिंदा में और गुलामी में और सब बलाओं और मुसीबतों में मुब्तला किया था, तो भी उन्होंने इन मकामात में बराबर खुदा की इबादत की और कभी गफलत ना बरती। फिर हमने इन तमाम मसाइब से नजात दी। और 5वें हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में मुब्तला किया था, ऐसा कि इनके बदन में आबले पड़कर इनमें कीड़े पड़ गए थे। बावजूद इस सख्त तकलीफ के हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने खुदा की इबादत ना छोड़ी। फिर खुदावंद करीम ने अपनी करम नवाजी से इन तकालीफ से निजात बख्शी और छठे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंतान मुबारक शहीद हुआ और गार में रहे और शबे मेराज में 7वें आसमान में से ला मकाम पर तशरीफ़ ले गए। ये सदके मोहब्बत इनकी अल्लाह ताला के साथ हफ्ते आसमान के फरिश्तों को दिखलाई। इस हालत में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदावंदे कुद्दूस की अतात न छोड़ी। तब अल्लाह ताला ने इनको मुकर्रब तर मुकर्रबीन और मुकर्रम तर मुकर्रमीन से किया, ताकि आलम बाला को मालूम हो कि सबसे ज़्यादा बुजुर्गी और शराफत अल्लाह ताला ने बनी आदम को दी है और किसी को नहीं दी। इस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में लेकर 7 समुंदर फैलाया और तमाम कुदरत इलाही को दरबार में दिखाया और तकरीबन 40 दिन के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को खुसूसियत से अल्लाह ताला को पुकारा और बहुत ही गिरिया उजारी की। इन अल्फाजों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नकल फरमाया है। अरशाद बारी ताला है, तर्जमा, बस पुकारा यूनुस ने इन अंधेरों में कि कोई हाकम नहीं है सिवाय तेरे, तू बेऐब है और बेशक मैं गुनाहगारों में से हूँ। इससे मालूम हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस वक्त 4 तारीकी में थे। एक तारीकी ज़िल्लत व ख्वारी की
اور دوسری رنج و عذاب اور تیسری کور دریا اور چوتھی تاریکی مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ بامصداق اس آیت شریفہ کے ترجمہ پھر سن لی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو اس غم سے اور ہم اس طرح نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد دریا کے کنارے سوکھے پر آگے اگل دیا۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر خشکی پر آ گئے اور اس نصیحت و علائش سے نجات ہو گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 رکعت جو حضرت یونس علیہ السلام نے بطور شکرانہ ادا کی تھی وہ عصر کی نماز تھی، اور اس نفلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے واسطے فرض کر دیا۔ اور جس قوم سے حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر شہر سے نکل گئے تھے، پیچھے ان کے خدا نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اچانک ایک آگ غضبناک آسمان سے مثل آب سرخ کے نازل ہوئی اور وہ انا فانا ان کے سروں پر آ موجود ہوئی، اور وہ مارے خوف کے سب ایک میدان میں جا کر 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی ایک فرقہ بوڑھے اور جوانوں کا اور دوسرا فرقہ عورتوں اور لڑکیوں کا، اور ایک جگہ تمام مویشیوں کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد سب نے اپنے اپنے سروں کو ننگ کیا اور پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور بہت ہی زیادہ خدا کے دربار میں تضرع و گریہ جاری کی اور خدا سے دعا مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اقرار کرتے جاتے تھے کہ یا الہی اب ہم تیرے پیغمبر کی باتیں ضرور مانیں گے، اور ہم نے اب توبہ کی تو اب ہم کو اس بلائے ناگہانی سے نجات دے، اگرچہ ہم سب عذاب کے مستحق ہیں، تو ہی ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہم کو عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ جب اس طرح انہوں نے تضرع و گریہ جاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اس عذاب سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت اس بارے میں نازل فرمائی اس کا ترجمہ یہ ہے: سو نہ ہوئی کوئی بستی کے یقین لاتی پس کام آتا ان کو یقین لانا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ یقین لائی کھول دیا ہم نے ان سے ذلت کا عذاب۔ دنیا کی زندگی میں وہ کام چلایا ان کا ایک وقت تک دنیا میں، حالانکہ عذاب دیکھ کر یقین لانا کسی کو کام نہیں آیا، مگر قوم یونس کو اس واسطے کہ ان پر عذاب کا حکم نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی شتابی سے صورت عذاب نمودار ہوتی تھی، پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اسی وجہ سے عذاب سے بچ گئے، اور اس کے بعد پوری قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت تلاش کیا، انہوں نے کہیں نہیں پایا، اور ساری قوم نے مل کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ پھر اس پیغمبر کو ہماری قوم میں بھیج دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے محبوب بندے کو دریا کے کنارے خشک زمین پر جا کر اگل دے۔ یہ حکم سنتے ہی مچھلی نے فوراً یونس علیہ السلام کو خشک زمین پر اگل دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام کے تمام اعضاء نازک و ضعیف ہو رہے تھے، کچھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے اور آپ کو سائے کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے فضل و کرم سے ایک درخت کدو کا پیدا کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کو کھاتے اور اسی کے سائے تلے آرام کرتے۔ چنانچہ اسی طرح پر حضرت یونس علیہ السلام مسلسل 40 دن دریا کدو کی بیل کے نیچے آرام کرتے رہے۔ پھر کچھ جسم میں طاقت آئی، بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمان کے مطابق پھر اسی قوم کی طرف تشریف لے گئے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: بس ڈال دیا ہم نے ان کو بن گھاس زمین میں، اور وہ بیمار تھا، اور اگایا ہم نے اوپر اس کے ایک درخت بیل والا، یعنی کدو کا درخت، اور بھیجا ہم نے اس کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی طرف۔ بس وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے ان لوگوں کو ایک مدت تک فائدہ دیا، اور یہی وہ قوم تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کو ہدایت سے روکتی تھی۔ اور پھر جب ایمان لے آئے وہ لوگ تو یہی قوم حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرتی پھرتی تھی۔ پھر کچھ عرصے میں حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس جا پہنچے تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، اور آپ کو ساری قوم داخلے کے وقت بڑے اہتمام کے ساتھ لے گئی، اور پھر آپ سے ان لوگوں نے شریعت سیکھی۔ تقریباً حضرت یونس علیہ السلام اس قوم میں 31 برس تک رہے، پھر آپ نے انتقال فرمایا، اور وہ پیغمبر مرسل تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: تحقیق یونس البتہ پیغمبر مرسلوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ ترجمہ: اب ٹھہریے اور راہ دیکھیے اپنے رب کے حکم کی، اور مت ہونا اس جیسا کہ مچھلی والے نے جب پکارا تو وہ غم میں بھرا ہوا تھا۔ پس اے مومنو، جب کہ یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب حوت فرمایا، یعنی مچھلی کے یار۔ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 روز تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور وہ یار غار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ یعنی مکے کے کافروں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا تو پھر آپ مجبوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکے کے نزدیک ایک پہاڑ پر جا کر ایک غار میں ٹھہر گئے، اور ایک رات اور دن گزارنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں ابو بکر صدیق کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جس وقت ان کو نکالا کافروں نے، دونوں تھے غار میں، تو ان میں سے ایک کہنے لگے اپنے رفیق کو، تو غم نہ کھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پس رفیق غار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس دن ہجرت کی مکے سے مدینے میں، اور بعد اصحاب حضرت کے آگے نکل گئے تھے، اور بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ اے ایمان والو، اپنا پیشوا رسول خدا کو جانو تاکہ ہم سب نجات پا سکیں۔